اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے مانگنے والا اللہ سے جو مانگے گا اللہ کریم اسے عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منحصر ہے، جو کہ بڑا ہی بابرکت نام ہے، بڑا ہی با کمال اور لاجواب یہ نام ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے، اس نام کے وسیلے سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر دعا کی قبولیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حاجات پوری کروانے کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو، اس عظمت والے نام کو پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ کریم آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ نبوت کے اعتبار سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کمال حاصل ہے۔ آپ کا تذکرہ سارے انبیاء سے پہلے ہے، حالانکہ بحثیت سب کے بعد ہے، اور پھر آپ کی بحثیت ثقلین کی طرف ہے، اور آپ کی ذات اقدس کو تمام انبیاء سے پہلے میدان حشر میں پوری تقریم کے ساتھ لایا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا گیا، آپ کے فضائل حدود و شمار سے باہر ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اس میں محمد کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے بعد حشر قائم کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ محمد کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ حمد کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حمد کی ہے جو کسی اور کی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 محمد عطا کیے جو کسی اور کو نہیں عطا کیے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیزیں الہام کرے گا جو کسی اور کو الہام نہیں کرے گا۔ جس شخص میں حصال محمود کامل ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ باب تقصیر کے لیے، یعنی جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے وہ محمد ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار حمد کی جاتی ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت حمد کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ، انبیاء اور اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے، یا اس لیے کہ اولین و آخرین آپ کی حمد کریں گے، اور قیامت کے دن تمام اولین و آخرین آپ کی حمد کے جھنڈے تلے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے دل میں یہ الہام کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ میت کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ شخص کون تھا جو تم میں معبوس کیا گیا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے ندا کی جائے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت میں فرش بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ فرمایا اس کے پاس ہوا اور پاکیزہ خوشبو آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب قبر والے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں تو اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، اور جنت
जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, कब्र को 70 दर्ब 70 वसी कर दिया जाता है, कुशादा और खुला कर दिया जाता है, कब्र को गुले गुलजार बना दिया जाता है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, एक बात ज़हन नशीन कर ले कि अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद लिया जाए। इसी तरह इंसान जब ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ने से ही जन्नती होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना मकबूल इस वक्त होता है जब ला इलाहा इल्लल्लाहु के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाए। जब कलमा तय्यबा पढ़ा जाए, अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ा जाए, तो उस वक्त ही अल्लाह करीम आपकी दुआ को सुनते हैं, हाजात को पूरा करते हैं, मकासद में आपको कामयाबी और कामरानी मिलती है। तो मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि आज का अमल आपको जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपकी तौबा कबूल करेगा, आपके गुनाहों को मिटा देगा, आपकी बख्शिश करेगा, आपकी हर मांगी गई दुआ को कबूल शरफियत का आजाज अता फरमाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाखों करोड़ों हाजात को पूरा करवाने के वास्ते, रिज़्क दौलत में इजाफा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए भी कर सकते हैं, कारोबार को वसी और कुशादा करने के लिए भी कर सकते हैं। आप अल्लाह से इस अमल को करके जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना दिन में जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इस अमल को नमाज फजर अदा करने के बाद और नमाज असर अदा करने के बाद पढ़े। इसके अलावा आप इस अमल को नमाज तहज्जुद में पढ़ के अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता करेगा। याद रखें, मेरे रब को ठंडी नमाजें बड़ी पसंद है और ठंडी नमाजों में नमाज फजर, नमाज असर, नमाज तहज्जुद आती है। तो मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि इन औकात में इस अमल का, इस वजीफे का विर्द करें। अगर आप इन औकात में इस अमल को नहीं पढ़ सकते तो पूरा दिन और पूरी रात आपके पास होगी। जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद कोई छोटा भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। 7 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद 33 मरतबा आपने कलमा तय्यबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। जब आप इस कलमे को 33 मरतबा पढ़ ले तो फिर आपने 100 मरतबा या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद का विर्द करना है। आखिर में आपने उतनी मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा था। जब वजीफा मुकम्मल कर ले तो फिर आपने अपने हाथों को उठा लेना है और बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ, आजिज़ी इनकसारी के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला इन हाली हाथों की लाज रखना, इस हाली झोली की लाज रखना। मौला अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुआओं को सुन ले और कबूल फरमा। आपकी जो भी हाजत है, ख्वाहिश है, परेशानी है, मुसीबत से निजात पाना चाहते हैं या रिज़्क और दौलत में कुशादगी चाहते हैं, दौलत पाना चाहते हैं, घर पाना चाहते हैं, गाड़ी पाना चाहते हैं, आपके दिल की जो मुराद होगी बस आपने अल्लाह के सामने रख देनी है और नबी का वसीला देकर अल्लाह से मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। तो आप नबी का सदका देकर अल्लाह से मांगे। अल्लाह करीम आपके कबीरा सगीरा गुनाहों को मिटा देगा। जब आप इस्तग़फ़ार का विर्द करके नामे मोहम्मद का वसीला देकर अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपके कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल होगी, बल्कि आपके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी होगी, बशर्त ये कि आपने इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ करना है। और जब भी आपका कोई मकसद, हाजत, परेशानी आपको तंग कर रही हो या हाजत पूरी नहीं हो रही तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को करके अल्लाह से दुआ करनी है। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना है। अल्लाह करीम जो करेगा बेहतर करेगा। जो भी रब्बे करीम आपके हक में फैसला करेगा उस पर आप आमीन कहें, क्योंकि अल्लाह करीम बंदों के लिए बेहतर से बेहतरीन बना देता है। बस हमें सब्र और शुक्र करना चाहिए। इस अमल को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब
سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔